आसा महला पहला। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाईऐ। सो साडे मत विच शराब के प्याले नूं पी के सिद्ध लोग मस्त हुंदे ने। आप दे मत विच किहड़ी शराब है जी? पहले पातशाह फरमाउंदे ने शास्त्र ज्ञान रूप कहने गुड़ करे, जो ध्यान लवाउणा है यही धावे दे फुੱਲ पाउणे हुंदे ने, अते निष्काम कर्मां दी करनी है यही कस हुंदा। किकर दा साको बाल के जिवें कस पाउंदे ने, कर करनी कस पाई है। भाठी पवन प्रेम का पोचा, इत रस अम्यों चुआई है। 14 भवनां नूं नाश रूप समझना ये भट्ठी है। 14 भवनां विच पूर्ण जो चेतन है वो चेतन देव नूं भट्ठी करे, भगती रूप घड़ा बनावे ते प्रेम दा पोचा पावे। इस प्रकार ब्रह्मानंद रूपी अमृत रस नूं चुआउणा करे। बाबा मन मत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया। बाबा तो पावे भरतरी नाम रस नूं पीवे तां मन मतवारो मस्त हुंदा। ये शराबां शरूबां नाल की मस्त हुंदा? सवेरे उठ के फिर सिर दुखदा, बुरे हाल नाल धर्मराजे कोल जाना पैंदा, अते सुते ही उसदे रंग जिहड़ा आनंद विच रच रहिंदा। ऐनिस बनी प्रेम लिव लागी, शब्द अनाहद गहिया रहाओ। दिन रात जिहड़ी प्रेम विच लिव लगी है यही एक बनी हुंदी, बगीची बनी है। दिन रात प्रेम विच जिहड़ी लिव लगनी बण आई है, अते अनाहद हद तो रहत जो शब्द ब्रह्म है उहनूं ग्रहण कीता है। रहाओ विश्राम दे के कहंदे ने पूरा साच प्याला सहजे, तिसै पी आए जा कहो नदर करे। सच नाम रूपी प्याला ब्रह्मानंद रूपी शराब करके पूर्ण है, तो उस नूं सुते ही पिलाउंदा है जिस उत्ते वो किरपा दृष्टि करदा। 10वें पातशाह ने यह सो जी बाणी उचारण की है जफरनामा, ये अखीर ते जाके कहने मैनू भी वो शब्द प्याला पियाओ, बख्शिश करो, मैनू भी वो नाम का प्याला बख्शिश करो। बार बार मंगते ने महाराज जी नाम का प्याला पीओ, जो पीना माड़े प्याले ना पीओ। सतगुरु कहते हैं छड़ दो। कई लोग कहते हैं शराब का कित्थे लिखिया, मना करना लिखिया तो होया हो। सो इस करके जे कोई पुछे गुरु ग्रंथ साहिब कित्थे लिखिया, पिछे भी तीजे पातशाह शब्द आया, हुण भी सतगुरु कहते ये ना पीओ जेड़े शराब करके बंदा नरकां में जांदा। नाम का प्याला पीओ। अमृत का व्यापारी होवै, क्या मद छूछै पाओ तरे। ਜਿਹੜੇ इंसान नाम तो पा ब्रह्मानंद रूपी अमृत का व्यापारी हुंदे ने, वो फिर तुहाडे जिहड़ा छूछा तुच्छ जिहा मद है, शराब की चीज़ है? कुछ भी नहीं है, एवं फालतू की चीज़ हुंदी है। तुच्छ मद विच की प्रेम धारदा, किंतु नहीं धारदा, फिर नहीं करदा। नाम कित्थे कित्थे शराब, कित्थे पताल, कित्थे आकाश, फर्क है किते, बहुत फर्क है। गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया। गुरां दी जिहड़ी सिक्ख्या द्वारे जिसने नाम अमृत बाणी नूं पीता है, वो पींदियां ही प्रमाणिक हो गया। बाणी पढ़ी जाओ, सुनी जाओ, बाकी दियां जिहड़ियां फालतू दी कल्पना छड्ड दिओ। जे मनुखा जन्म कोई लैना, दर दर्शन का प्रीतम होवै, मुक्त बैकुंठ है करै क्या। दर हुंदा अंदर, अंदर जो परमात्मा है ਉਹਦੇ दर्शन का जो प्रीतम हो जाता है, वो फिर बैकुंठ दीयां मुक्तियां नूं की करदा? बैकुंठ दीयां मुक्तियां नूं नहीं चाहुंदा। मैनूं नहीं मुक्ति चाहिदी, राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। सो इस करके मुक्तियां वैसे ही गुरमुखां दे चरनां च तुरियां फिरदियां हुंदियां। मुक्तियां तो क्या, नाम का ही रस सब तो वड्डा गिणिया महाराज ने। सिफती रत्ता सद बैरागी, जूऐ जन्म न हारै। जो सदा ही प्रेमी होके विरागी होके परमात्मा की सिफत विच रत्या होया, वो संसार रूप जूए विच अपने मनुखा जन्म नूं कदे हारदा नहीं है। कहो नानक सुन परथर जोगी, खीवा अमृत धारा है। हुण महाराज कथन करदे ने भरतरी हरी सुनना करे, ध्यान दे नाल बचन साडा जो इस प्रकार दे अमृत नूं धारदा अर्थात कहण तो भाव के पींदा, वो मस्त हो जाता है। आसा महला पहला। खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। सो ये शब्द के अर्थ करने तो पहला बेनती करते हैं, जो पिछे आप शब्द सुने गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावै, कर करनी कस पाई है। कई बारी कई साखियां आईयां संतां महात्मा दियां कि जदों मिलन गए जब तुर को उन्होंने मारन गए बाबा करम सिंह जी होती मैदान वालियां नूं,
ਤੋ ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ, ਲੱਤ ਕਿਤੇ, ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲੇ ਵਿਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ, ਟਿਕਾ ਕੇ, ਜਪ ਸਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਮਨਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਮਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੰਤੋ ਦਵੈ ਉੱਠ ਕਰ ਜਾਵੋ, ਉਰਤੇ ਜਾਚ ਅਸਨ ਕੋ ਕਾਓ। ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੰਗ ਲਿਓ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਜੇ ਬੈਠਿਓ ਦੇਵੈ ਕੋ ਨਾਹੀ, ਘਰ ਮਹਿ ਜਾਏ ਜਾਚ ਕਿਨ ਕਾਈ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਲਓ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਤੂੰ ਜਾਹੇ ਸਿੰਗਾਰੇ, ਆਵਤ ਲਾਲੋ ਲਿਹੋ ਹਕਾਰੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੱਤੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਦਮੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਧੱਕੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਤਾਂ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਮੇਲਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਲੋਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਲੋਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਉਹਦੇ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੱਡ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸੁਨਤ ਵਗਿਆ ਸੰਤਨ ਕੇਰੀ, ਰੇ ਸੁਖ ਜੀ ਮਨ ਮਾਹਿਕ ਨੇਰੀ। ਸੰਤਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ, ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਵਾ ਖਵਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਛਿਨ ਲਾਲੋ ਸਨਮੁਖ ਬੈਸਾ, ਤੇ ਸੋ ਕਹਿਓ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਐਸਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰਕਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰੀ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਧੂੜ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ 722 ਤੇ ਇੱਕ 417 ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਖੇਲ ਤਬੇਲਾ ਘੋੜੇ, ਕਹਾਂ ਭੇਰੀ ਸਹਿਨਾਈ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗਾੜੇਰੜ, ਕਹਾਂ ਸੋ ਲਾਲ ਕਬਾਈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਹਿੰਦੋ ਨਹੀਂ, ਦੱਦੇ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਂਕੜਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਖ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਮਨਾਬਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਇਤਨਾ ਫਸਾਦ ਪਵਾਇਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉੱਤਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪੈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਚੜਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰ ਲਾਣੇ, ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਾਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕਉ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸੋ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਕਤਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸਕਤੇ ਨੂੰ ਭਾਵ ਬਲਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਾਲਾ ਲੜੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਠਾਨ ਦੋਨੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਬਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ ਖਸਮੈ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ। ਜੇਕਰ ਸਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਸੀਹੋ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਵੱਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਕਤਾ ਸੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੈ। ਵਗੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਗੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਗੈ। ਤਦ ਖਸਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾ ਪੁਰਸਾਈ ਪੌਰਸ਼ਤਾਈ ਭਾਵ ਬਲਤਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁਗਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁੱਤਿਆਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਰਤਨ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਵਿਗੋਏ ਭਾਵ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਆਪੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵਿਛੋੜਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋ ਨਾਉ ਧਰਾਏ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਕਰੇ ਮਨ ਭਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਾਉਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਖਸਮੈ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੈ ਜੇਤੇ ਜੁਗੈ ਦਾਣੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਖਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ, ਦਾਣਾ ਖਾਏ, ਕੀੜੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਜਿਹੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਲੁਕਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਸਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੀੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰ ਖਾਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ ਜੀ, ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਜੀ ਖਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਈ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੁਰਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵੀਂ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਲਵੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਰ ਮਰ ਜੀਵੈ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰਫ ਜਿਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਖਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਆਸਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਅੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਘਰ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਸੁਰਤਾਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਫੁੱਟ 7-8 ਦੇ ਇੰਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੱਦ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਚਿੱਟੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਗਾ ਸੁੰਦਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ। ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਬੈਰਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਵਿਰਾਗ ਨੂੰ ਧਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਸਰੇਵੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ 6 ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੇਖਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਅਗਮਾ ਪਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ। ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 361 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਰਹਾਓ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨ ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਧਰੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਾਂ 'ਚ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤ ਸੁਖ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਨਿਗੁਰੇ ਕਉ ਗਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ, ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੀ। ਜੇ ਨਿਗੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਵਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਠੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਾ ਕਉ ਲੱਗੈ ਨ ਪੀਰ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੈ ਹੁੰਦਾ, ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਸੰਗਤ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਹ ਸੱਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਮਾਘੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਤੋਤਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ ਵਡ ਭਾਗ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਬੈਰਾਗ, ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮੇ ਪਾਰਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਆਪ ਵਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਰਹਾਉ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਉਧਰੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਜੇ ਕੋ ਲਾਏ ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ, ਭਾਉ ਪਿਆਰਾ ਲਾਏ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਦਰਸ਼ਨ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਪਰਵਾਰ ਸਾਧਾਰ, ਨਿਗੁਰੇ ਕਉ ਗਤ ਕਾਈ ਨਾਹੀ, ਅਵਗੁਣ ਮੁੱਠੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੀ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਸਰੀਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਤਾ ਕਉ ਲੱਗੈ ਨ ਪੀਰ, ਜਮ ਕਾਲ ਤਿਸ ਨੇੜ ਨ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਸਮਾਵੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 361 ਅੰਗ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦ ਮੁਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ
ਆਪ ਗਵਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤਮੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਮਨ ਹੋਏ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਾਏ ਭਾਗ ਕੋਏ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਂ ਔਗੁਣ ਜਾਹੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹਿ ਰਹਾਉ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਔਗਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਨ ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਗਾਹਕ ਹੋਵੈ ਸੋ ਗੁਣ ਜਾਣੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਜਾਪ ਅਭਿਆਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸੂਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਣ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸੱਚੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੂਚਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਔਗਣਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਅਮੋਲਕ ਪਾਏ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਦਾ ਗੁਣ ਦਾਤਾ ਮਨ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਨੇ ਜੀਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਸੇਵੜ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਹਲੰਤ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ ਪਾਠ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ, ਦਰ ਸਾਚੈ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਈ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨ ਬਿਦ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿ ਅਪਰੰਪਰ ਅਗਮਿਆ ਗੋਚਰ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੈ ਜਨ ਕੋਇ ਰਹਾਉ। ਉਹ ਹਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਗਮ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਮਤ ਜਾਣੈ ਕੋਇ, ਵਿਰਲੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰੂਪ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਣੈ ਕੋਇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਤਿ ਉੱਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਉੱਚੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਖਾਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਹੀਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਤਾਂ ਉਤਰੈ ਪੀਰ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਦਰਦ ਈਰਖਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਦਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ, ਦੁੱਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੀਠਾ ਅਤ ਰਸ ਹੋਏ, ਪੀਵਤ ਰਹੈ ਪੀ ਆਏ ਸੋਏ। ਅਤਿਅੰਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੀ ਆਏ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਗਤ ਪਾਏ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ, ਸੇਵਤ ਹੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੀਰ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ 43ਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੂੰਘਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਹਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਤਰੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਤਿਨ ਕਹਿ ਹਮ ਸਦ ਲਾਗਹਿ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਈਏ। 362 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੰਗਤੀ, ਜੋ ਮਨ ਰਾਤੇ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਹਰੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਿਨ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਲਾਥਾ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੇ ਸੁਭਾਏ ਰਹਾਉ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਚਾਖੈ ਸਾਚਾ ਸਾਧ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਖੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਨੇੜੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ, ਆਖਣ ਆਖੈ ਬਕੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸੋਏ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਰਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਣ ਅਖਿਆਨ ਪਾਪ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਹੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਬਕੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਖੈ ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਖਣ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਸਦਾ। ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੰਕਾਰ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਚੁਕਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਅਤਿਅੰਤ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਾਮੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਲੱਗੇ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਆਸਾ ਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦਵੈਤ ਭਾਅ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਸਾੜੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਕਮਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਲਿਆ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਹੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸੋਝੀ ਹੋਏ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ, ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਸੇ ਜਨ ਪਰਵਾਣ, ਅੰਦਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੈ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਰਹਾਓ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੂਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਢ, ਮੁੱਢ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਪੱਤੇ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਲਾਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੈ ਨਿਹਫਲ ਜਾਏ, ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ ਅੰਧ ਸਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਡਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਟਾਹਣੀ, ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਅੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਅੰਧਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਬਿਸਤਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਸਤਾ ਮਾਹੇ ਬਚਾਏ।
ਅੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੌਰ ਹੁੰਦਾ, ਠਹਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ, ਕਦੇ ਆਓ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਆਓ ਜੂਨੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਰੂਪ ਵਿਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪ ਤਰੈ ਕੁਲ ਉਦਰਨਹਾਰ। ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਤਰਦਾ ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਪਾਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਜਾਏ ਹੁੰਦਾ, ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਸੋ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਗਤੀ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਬੜੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹਦੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸਰ ਹਰ ਜਲ ਨਾਇਆ, ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਜੋ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰੇ ਜਿਹਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਮੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਤ ਹੁੰਦਾ ਪੈਪ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ। ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਉਬਾਰਿਆ। ਸੋ ਦੁਰਤ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਜਦ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਘਾਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਭਰਮੈ ਵਿੱਚ ਸੂਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀਵ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਬਦੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮਰ ਮੋਇਆ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਹੁੰਦਾ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਕਾਲ, ਉਹ ਮੋਇਆ ਕਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਬਦੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪੇ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ, ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਲਾਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸਤਤੀ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਨਾਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਸਤਤ ਸੁਣ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ, ਛੱਡਦੇ ਪਰੇ ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਜੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦਾ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਏ। ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਦਵੈਤ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਰਥੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁੱਖ ਜਲੈ ਸਬਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਝ ਹੈ ਗਿਆਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗਿਆਤ ਪੂਰਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਲਦਾ ਸੜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁੱਖ ਜਲੈ ਸਬਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਸੜੀ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਛੁੜਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਦਾ ਚੰਚਲ ਮਨ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
ये मनुखा दी अखीरली पौड़ी है। जे इथों छुट गया ना हथ, फिर इस जन्म च नाम ना जपिया तो फिर तैनू किते ठहरना नहीं मिलेगा। फिर तैनू बिल्कुल ही 84 का गेड़ा दोबारा खड़ा तेरे वास्ते। गर्भ जोन विष्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास। जिथे विष्टा का वासा हुंदा गंदगी आउंदी है, सो ऐसी जो माता की गर्भ जोनी है, उस घर जगह विच मनमुख पुरुष का हमेशा ही निवास बने रहिंदा। जम जांदा है, मर के फिर जम जाता है, बार बार जन्म लई जाता, मरी जाता। इस तो बचन लई सतगुरु कहते एक नाम ही रस्ता है वड्डा। नाम जपो तां तुसीं इस चक्कर चों बाहर आ सकते हो। अपने सतगुरु कहो सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मिलाई। हुण गुरमुख जन जिहड़े हुंदे ने अपने सतगुरां तो सदा बलिहार जांदे ने। गुरमुखां ने अपनी जिहड़ी जोत है वो ज्योति स्वरूप वाहिगुरू नाल मिला दित्ती। हौली हौली जदों ज्योति स्वरूप नाल जोत मिलदी है तो यह जूनां तो बाहर हो जाता है। फिर अकाल पुरख दे विच सदा लई लीन होकर सचखंड दे विच स्थान प्राप्त कर लैंदा। निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हउमੈ मारे सदा उदासा। गुरमुखां दा जो है ना, गुरां दी निर्मल उपदेश बाणी द्वारा स्वरूप रूपी अपने घर दे विच अंदर वासा हो जाता। महाराज दे उपदेश का सदका सतगुरु मोड़ मोड़ के अंदर नूं लियाउंदे। अंदर आ जा, अंदर सारा कुछ है, सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर टोला सो भरम पलाही। और महाराज कथन करते गुरमुख संसार वालों सदा लई उदासीन होके हंगता ममता नूं मारदे ने ते लीन हो जाते ने। आसा महला तीजा, लाला अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर सरनाई। लाला तो भाव हुंदा दास। जिस दास ने अपनी जाति पाति की हंगता दूर कर दिती ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 363 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸਖਾਈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਅਸਲੀ ਲਾਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਭਾਵ ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣਾਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਸੋ ਮਾਥੈਲੇ ਮਾਨਿਓ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਦੋਏ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਦਰੈ ਰਹਾਓ। ਹਰਖ ਅਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਦਾਸ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਮਾਇਆ ਨੇ। ਸੋਗ ਤੇ ਹਰਖ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਲੀਆਂ ਹੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਸੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੀ ਫੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਓ ਹੀ ਨਾ। ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਧੁਰੋਂ ਫੁਰਮਾਈ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਕੋ ਥਾਇ ਨ ਪਾਈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਾਰ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਰਮਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨੂੰ, ਸਰੂਪ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿਰਦਾ ਸਥਾਨ, ਨਾ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਨਾਮ ਵਸਾਈ, ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ, ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਝੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁੱਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਬਿਨ ਰਾਸੀ ਕੂੜਾ ਕਰੇ ਵਾਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਨਮੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਝੂਠਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਣ ਰਾਸੀ ਵਖਰ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਭੁੱਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ।
ਜਿਵੇਂ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੇਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪੀ ਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੌਦਾ ਬੁੱਧੀ ਰੂਪ ਪੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੇਅਰਥ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਲਾਲਾ ਹੋਏ, ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਉੱਤਮ ਸੋਏ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਾਤੀ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਏ ਸੋਭਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਸਬਦੁ ਉੱਚਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਡਾਈ ਹੋਏ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰੂਪੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਜੀਵ ਦੀ।